स्टूडेंट्स वेलकम। अज का अपना टॉपिक है कविता पढ़ाउण जां कविता नूं अध्यापन करन दियां विधियां। अपने कोल 9 विधियां हैगियां, गीत विधि, नाट विधि जां अभिनय विधि वगैरह। तो असी नाल नाल बच्चे मीनिंग कि जिहड़ी गीत विधि वो किस नूं कहंदे ने ते इहदे किहड़े-किहड़े गुण ने, अवगुण ने, ते ये सारे तरीके नाल असी जिहड़ा पूरा टॉपिक है उहनूं कंप्लीट करांगे। क्योंकि ये इकल्ला तुहानूं शॉर्ट नोट ये भी पूछा जा सकता कि गीत विधि की हुंदी है, तो तुसीं गीत विधि लिखोगे, नाल उहदे मैरिट डीमैरिट लिख के उहनूं एज ए शॉर्ट नोट कंप्लीट कर दोगे। ये तुसीं बहुता जिहड़ा लंबा हो नहीं जाना हुंदा। तुहानूं पुछया जांदा भी कविता पढ़ाउण दी प्रश्न उत्तर विधि बारे तुसीं की जाणदे हो, तां तुसीं उहदे बारे लिखोगे। सब तो पहले असीं गल करांगे गीत विधि की हुंदी है। हुण जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जिहड़े बच्चे छोटे हुंदे ने उहनां नूं गीतां दे विच बहुत इंटरस्ट हुंदा है, सुणन दा भी ते गाउण दा भी। तो ये बच्चों को जी कविता है छोटे लैवल पर वह गीत विधि के राही ही पढ़नी सिखाई जाती है, तो उस तरीके ही पढ़ाई जाती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ढुकवीं विधि है। हुण इस लैवल पर जिहड़ियां कवितावां दित्तियां जांदियां ने बच्चों को पढ़न के लिए बहुत छोटियां होंदियां ने, मीनज किसी दियां 4 लाइनां, 6 लाइनां, 8 लाइनां। तो इहनां की ने भी जिहड़े बच्चे ने उन्होंने ईजीली याद भी कर लेंदे ने, ते उहनूं गीत वांगू गाउंदे गाउंदे सगों उहनूं वधिया तरीके नाल ओह कर लैंदे ने। ते इहदे नाल ही जिहड़े बच्चे ने ग्रुप दे विच भी ओह गाउणा सीख लैंदे ने, क्योंकि सेम जिहड़ी टोन है बच्चों को उही भावें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश किसी भी लैंगुएज की गल कर दईए तां सेम टोन दे विच जिहड़े बच्चे ने गाउणा सीख लैंदे ने गीत विधि दे राहीं। हुण इस विधि के कुछ गुण भी ने, जिवें कि यह विधि बहुत ही रोचक है, इंटरस्टिंग विधि है। बच्चों के लैवल के अनुसार भी यह मीनस बच्चों के पद्धर में ध्यान में रख के जी गीत विधि है वो छोटे बच्चों के लिए रखी गई है। फिर ये मनोविग्यानिक विधि भी है, मीनस मनोविग्यानिक तौर पर इनू जो गा के पढ़ाउणा है गीत विधि नाल बहुत वधिया मन्निया गया है। फिर छोटे बच्चों के लिए सब तो ज़्यादा सूटेबल है विधि, सब तो ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जोड़े छोटे बच्चे ने वो जदों उन्होंने असीं कुछ भी सिखाउणा है तो सही तरीके नाल इस विधि नाल बहुत वधिया ढंग नाल सीख सकते हैं। सरल तो सौखी भी है विधि। फिर गीत गाउण के बहाने के नाल नाल जिहड़े बच्चे ने कविता नूं याद भी कर लैंदे ने। फिर जदों उन्होंने कोई ओरल पेपर होना हुंदा है तां उहनूं बहुत ईजीली वो दे लैंदे अपना। बच्चों नूं सुर, लय, ताल दी जिहड़ी सिक्ख्या इहदे लई भी बहुत वधिया विधि है, सहायक विधि है। क्योंकि जो असीं बच्चों नूं कि इस कविता की सुर किस तरीके नाल, लय तुसीं किवें कढणी है, किवें इहनूं ताल देनी है, तां यह गीत विधि राहीं असीं बहुत वधिया सिखा सकते हैं बच्चों नूं। फिर ये बच्चों नूं आनंद की प्राप्ति भी होंदी है इहदे नाल, ते खुशी का सोमा भी ने कवितावां जदों बच्चे गीत विधि नाल पढ़ते हैं। हुण इहदे कुछ दोष भी ने। दोष पहला है कि सिर्फ जिहड़े छोटियां जमातां दे बच्चे ने उन्हां दे लई ही उपयोगी है, तो वड्डे बच्चों के लिए असीं इहनूं अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इस विधि द्वारा सिर्फ जिहड़े बाल गीत ने, मीनस जो बच्चों लिए गीत लिखे जाते हैं, असीं सिर्फ उन्हां बारे ही जानकारी दे सकते हैं, बट जिहड़ियां कवितावां ने असीं उन्हां नूं सही तरीके नाल नहीं पढ़ा सकते। तो बच्चे केवल जिहड़ा समूहिक गान ही गा सकते हैं, मीनस इकट्ठे होकर ही गा सकते हैं, तो उन्हां दे विच होर जिहड़ी कोई क्वालिटी है वो नहीं आएगी। कई बार जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे शुद्ध उचारण वाल जिहड़ा ध्यान है वह भी नहीं दिता जाता, क्योंकि जिहड़े बच्चे ने वो इकट्ठे होकर ही गाउंदे रहिंदे ने। नैक्सट हुण असीं गल करांगे नाट विधि जां अभिनय विधि। नाट विधि मीनस नाटक, अभिनय भी यही हुंदा है भी कोई ना कोई जिहड़ी नाल नाल एक्टिंग करनी। हुण नाट विधि भी बच्चों को कविता पढ़ाउण दीआं एक जिहड़ियां विधियां ने उन्हां दे विचों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो यह जिहड़ी गीत विधि है उहदा ही व्यापक रूप है, मीनस उहदे विच बच्चे नूं गीत गाउंदे ने, बच्चे गीत की तरह गाउंदे ने कविता नूं, ते नाल नाल देखो एक्शन भी कर रहे हुंदे ने, हत्थ वगैरह हिला के कोई फेस एक्सप्रैशन इदां दे हुंदे ने। ते इस कविता दे विच जिहड़े बच्चे ने वो कविता नूं पढ़न दे नाल नाल अपने जिहड़े सरीरक अंग ने उन्हां दे नाल एक्टिंग भी करते हैं। जिवें कि असीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जेकर असीं इंग्लिश की पोएम लैंदे हां तां उह जिहड़े बच्चे ने तां अलग तरीके नाल उन्हां दे जिहड़े फेस एक्सप्रैशन हुंदे ने, मीनस नाल नाल अभिनय भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो मीनस सुभाविक रूप विच करते हैं वो, जिवें टीचर उन्होंने सिखा दिंदा ते बच्चे उन्होंने नैचुरली सीख के उस तरीके नाल ही करते रहंदे ने। हुण इहदे गुण करांगे असीं कि किहड़े-किहड़े इहदे विच गुण ने। सब तो पहला है छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੌਚਕ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਭਿਨੈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੈਪ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜਾਂ ਅਰਥਬੋਧ ਵਿਧੀ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਅਰਥਬੋਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜਾਂ ਅਰਥਬੋਧ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਬੋਧ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਮਈ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਰਸ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੁਚੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਵਿਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਵਿਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਛੰਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਾਰਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਊਟੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਧੀ। ਤੁਲਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਿਊਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ, ਮੀਨਸ ਸਮਰੀ ਜੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
फिर कविता दे विच ਜਿਹੜਾ भी विशा दिता गया ਉਹਦੇ बारे ਜਿਹੜੀ पूर्ण जानकारी है वो भी बच्चों ਨੂੰ हो जाती है। फिर ये ਜਿਹੜੀ विधि है ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ है ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਊਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਧੀ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਸ ਵਿਧੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਸ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਅਲੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਸ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਸ ਵਿਧੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਾਭ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਰੁਚੀਆਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਵ ਰਸ ਮੀਨਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਬਿੰਬ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੀਨਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੰਡ ਵਾਚਨ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 12 ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4-4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖੰਡ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੁਲਨਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।